Good morning, dears. Welcome to England English Classroom. Dears, today we are going to discuss the last part of the anecdote, the best investment I ever made. In this lesson, you will get all these things. Dears, I think remember the first part of the anecdote. What was the name of the anecdote? The best investment I ever made. You remember? Who is the writer? A Cronin. What was it about? The theme and then it is about how the other's act of kindness transformed a man's life. What the characters you remember? What are they doing in America? All those things you remember. Let us have a recap of what we have discussed. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത പിന്നെ കഥയുടെ രണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വായിക്കുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വായിക്കണം. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ. Now yes. Shall we move on to the next part? പോവാം നമുക്ക്. Are you curious to know about that man? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം നമ്മൾ സമ്മറിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്. അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. Now, can you guess who he was? ആരായിപ്പോയത്? Why did he try to commit suicide? What was his problem? What did surgeon do? Did they help him? ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ സർജന്റൊക്കെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? We can read the next part of the anecdote. We can learn everything about it. കൂട്ടായിട്ട് വായിക്കണേ. മനസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. Right? As he regained his strength, he told us his story. His parents were dead, and uncle had found him a position as clerk in a London solicitor's office. He had been in the city only 6 months. Utterly friendless, he had fallen victim to the low society of the streets, had made bad companions, and like a young fool eager to taste pleasures far beyond his means, had begun to bet on horses. Soon he had lost all his small savings, had pledged his belongings, and owed the bookmaker a disastrous amount. In an effort to recoup, he had taken a sum of money from the office safe for a final gamble that he was assured was certain to win. But this last resort had failed. Terrified of the persecution that must follow, sick at heart, sunk in despair, he had shut himself in his room and turned on the gas. A long bar of silence throbbed in the little attic when he concluded his halting confession. Then gruffly the surgeon asked how much he had stolen. 7 pounds 10 shillings. The answer sounded pitiful. For this paltry sum, he had almost thrown away his life. There was a pause. The three of us, the surgeon, the landlady, and me, as sole witnesses of the near tragedy, had the same unspoken thought in our minds. We decided to give the young man a fresh start. The surgeon, at considerable risk to his job, resolved to not make no report upon the case, so that no court proceedings would result. The landlady offered a month's free board until he should get upon his feet again. While I, making perhaps the least contribution, came forward with the 7 pounds 10 shillings for him to put back in the office safe. The ship moved on through the still darkness of the night. There was no need of speech. With a tender gesture, Mrs. S. had taken her husband's hand, and as we sat in silence, I could not but reflect that it was the best investment I had made in my life. It had paid no dividends in worldly goods, but had turned out to be immensely profitable. It stood out against all the bad investments I had made throughout the years, those foolish speculations for material gain, producing only anxiety, disappointment and frustration. മക്കള് നല്ല കഥയാണ്, വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. See who was that young man? Can you guess? That was our John S. Right? Why did he try to commit suicide? Because he took some amount from the office safe and he was afraid of prosecution. You know that? What did the others do? They helped him, or they wanted to give him a fresh start. How did each of them help him? നമുക്ക് കാണാം കൃത്യമായിട്ട്.
വാട്ട്സ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ അനക്ഡോട്ട്? എന്താ ഇവിടെ അനക്ഡോട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താ? ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് എന്നാണ്. ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് റെലവന്റ്? എന്തെങ്ങനെയാ പേര് വന്നത്? കൃത്യമായിട്ട് ചെറിയ ധാരണ ഉണ്ടാവും, ക്ലിയർ ആയിട്ടും നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും. വി ക്യാൻ റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ് അഗൈൻ സൈലന്റ്ലി, നോട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ്സ്. റൈറ്റ് ഈസ്, പ്ലീസ് read it silently. Right? Now let us try to answer the scaffolding questions. Utterly friendless, he had fallen victim to the loose society of the street. What does the author mean by this statement? എന്താണ് ഈ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് നറേറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം, മറ്റം ചർച്ച ചെയ്യാം. 13th question. Why the young man tried to commit suicide? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്? Why does the author say that it was the best investment he had ever made? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത ഹെൽപ്പ് എന്താണ്, എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന റിസ്ക് എന്നാണ്. ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത ശേഷം കാണാതെ. Now let us discuss the answers. എന്താ ഈ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? The young man was an orphan. He had no friends. He made bad companions and thereby ruined his life. അദ്ദേഹം അനാഥയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹം മോശം കമ്പനിയിൽ ചെന്ന് ചാടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റെഡിയാണല്ലോ. Why the young man tried to commit suicide? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സൂയിസൈഡ് ശ്രമിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? The young man had taken a sum of money from the office for a final gamble, but he lost it. Terrified of the prosecution that must follow, he tried to commit suicide. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല, റെഡിയല്ലേ? അദ്ദേഹം ചെറിയ പൈസ എടുത്തിരുന്നു, അത് വിജയിക്കും പണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തത്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? അതിൽ അദ്ദേഹം പൊട്ടിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് നിയമനങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് പറയാൻ കാരണം? The author's timely action helped a man to change a vicious life to virtuous. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയുള്ളതാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം. 15th question. സർജൻ എന്താ ചെയ്തത്? സർജൻ റിസോൾവ് ടു മേക്ക് നോ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൺ ദ കേസ്. അത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത സഹായം. എന്താണ് അതിന്റെ റിസ്ക്? എന്താണ്? ചിലപ്പോൾ അത് പുറത്തറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ലാൻഡ് ലേഡി എന്താ ചെയ്തത്? വീട്ടുടമസ്ഥ എന്താ ചെയ്തത്? offered a month's free board. അതറിയാലോ, ഒരു മാസ സൗജന്യ താമസം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു മാസം ആടെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. നറേറ്റർ എന്താ ചെയ്തത്? 7 pound 10 shilling കൊടുത്തു ഓഫീസ് സേഫിലിടാന്. പിന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെടും. അതാണ് മൂന്നാൾക്കാർ ചെയ്ത സഹായം, അതിന്റെ റിസ്കും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ. ആൻഡ് റീഗെയിൻഡ് ഹിസ് സ്ട്രെങ്ത്. വാക്കുകൾ ആദ്യം കണ്ടാലോ? റീഗെയിൻ നമുക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്നാണ്. അട്ടർലി പൂർണ്ണമായി എന്നാണ്. പ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണയപ്പെടുത്തുക, ഈട് നൽകുക എന്നൊക്കെയാണ്. ബുക്ക് മേക്കർ നമ്മൾ ഈ പന്തയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ്, നമുക്കറിയാം. ഡിസാസ്റ്റർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരന്തപൂർണമായെന്നാണ്. ഇവിടെ വളരെ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വലിയ എന്നാണ്. റീകൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പിന്നെ കിട്ടുക എന്നാണ്. ഗാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചൂതാട്ടാണ്, പന്തയാണ്. ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് അവസാന ശ്രമമാണ്. പ്രോസിക്യൂഷൻ നിയമ നടപടികളാണ്. സിക്ക് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഇടിയാണ്, വളരെയധികം സങ്കടപ്പെടുക എന്നാണ്. സിങ്ക് ഇൻ ഹാർട്ട് ഇടിയാണ്. ടു ഗെറ്റ് റിപ്രസ്ഡ് എന്നാണ്, നിരാശനാവുക എന്നാണ്. ത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിടിക്കുക, കുടിക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉള്ളവർക്ക് പറയാത്തത് കേട്ടോ. ഹോൾട്ടിംഗ്ലി നിർത്തി എന്നാണ്. കൺഫെഷൻ കുറ്റസമ്മതാണ്. ഗൾഫിൽ പരുഷമായി, കർക്കശമായി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. പോൾട്രി നിസാരമായ. എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, എളുപ്പം പറയണേ. സീരിയസ്, ദിസ് ഈസ് എ ഹോഴ്സ് റേസ്. Let us see it. You can see the bookmaker, right? See, as he regained his strength, when the young man get his strength back, what did he do? He told his story. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. What was his condition? His parents were dead. He was an orphan. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then who helped him? His uncle helped him to find a position as a clerk in London Solicitors Office. ഒരു അമ്മാവനാണ് ലണ്ടൻ സോളിസിറ്റേഴ്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു ക്ലർക്കിന്റെ ജോലി കണ്ടെത്തി കൊടുത്തത്. റെഡിയല്ലേ? ഹൗ ലോങ് ഹാഡ് ഹി ബീൻ ദേർ? എത്ര കാലം അവിടെ വന്നിട്ട്? ഓൺലി 6 months. ലണ്ടനിൽ എത്തിയിട്ട് 6 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. Did he have friends? No. He was utterly friendless. He had no friends at all. അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. What was its result? He had fallen victim to the low society of the street.
തെരുവിലെ മോശ ആളുകളുമായിട്ട് കമ്പനിയായി. And made companions like a fool eager to taste pleasure far beyond the means had begun to become horses. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ വിധിയെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനപ്പുറമുള്ള എന്താ ആനന്ദങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വല്ലാത്ത ആകാംക്ഷയിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, കുതിരപ്പന്തയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. നമുക്കറിയാതെ soon he had lost all his savings. What was its consequence? He lost all his small savings. എല്ലാ സമ്പാദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. had pledged his belongings, തന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുവകകളും കടപ്പെട്ടു. and ordered the bookmaker a disastrous amount. ആ ബുക്ക് മേക്കർക്ക് വലിയൊരു amount കൊടുക്കാനായി റെഡിയല്ലേ, കടപ്പെട്ടു. in an effort to recoup, തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ശ്രമിച്ചത്? how did he try to recoup? he took a sum of money from the office safe. ഓഫീസ് സേഫിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ എടുത്തു അവസാന ഗാമ്പിളിന് വേണ്ടി, ചൂതാട്ടത്തിന് വേണ്ടി, പന്തയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് വിജയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്, ദാറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഹാഡ് ഫെയിൽഡ്, അതും പരാജയപ്പെട്ടു. Terrified of the prosecution that must follow, he was afraid of the prosecution, നിയമനടപടികൾ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയായതുകൊണ്ട്. sick at heart, feeling very sad, വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി. sunk in despair, വളരെ നിരാശയോടുകൂടി. he shut himself in his room and turned on the gas. റൂമിൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് ഇലുമിനേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് തുറന്നിട്ട്, നമുക്കറിയില്ല കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെ തോന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വിഷമാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുക, മരിക്കാതെ അറിയാലോ. A long bar of silence throbbed in the little attic. At that time there was a long bar of silence. ഒരു വല്ലാത്തൊരു നിശബ്ദത, നീണ്ട നിശബ്ദത അവിടെ തളം കെട്ടിയാൽ തുടിച്ചു എന്നൊക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ ആ തട്ടിപ്പുറത്ത് very concluded his haunting confession, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നിർത്തിയുള്ള കുറ്റസമ്മതം അവസാനിച്ചപ്പോൾ അതറിയാലോ. Then gruffly the sergeant asked, what the sergeant asked and how did he ask? gruffly, വളരെ പരുക്കനായിട്ടാ ചോദിച്ചത്, പരുഷമായി ചോദിച്ചു സർജന്റ്. how much you have stolen, എത്രയാണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചത്. 7 pounds and 10 shillings, ആകെ 7 പൗണ്ട് 10 ശില്ലിംഗ് എടുത്തത്. The answer sounded pitiful, ആൻസർ വളരെ ദയനീയമായി തോന്നി. For this paltry sum, ഈ വളരെ തുച്ഛമായ ഈ സംഖ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് he had almost thrown away his life. throw away എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കാർഡ്, വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. ഈ ചെറിയ സംഖ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്റെ ജീവിതം തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെറിയാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്, പിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാ? റെഡിയാണല്ലോ മക്കളെ? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ. see now see the next paragraph. so very simple. let us see the word still എന്ന് പറഞ്ഞ marked by absence of sound, നിശ്ചലമായ, നിശബ്ദമായ എന്നൊക്കെ, not moving എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. resolved തീരുമാനിച്ചു. tender വളരെ മൃദുലമായ, ജസ്റ്റ് ആംഗ്യാണ്, ഭാഷയാണ്, ആംഗ്യഭാഷയാണ്. റിഫ്ലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് ലാഭവിക്കാണ്. സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഊഹക്കച്ചവടം പോലെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിലും പ്രോപ്പർട്ടിയിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, പൈസ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാണ്. മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ ഭൗതികമായ ലാഭം. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇച്ഛാഭംഗാണ്, മോഹഭംഗാണ്. അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. വേണ്ടിയില്ല മക്കളെ, എളുപ്പമായിട്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഏതുണ്ടായി, ഒരു നിശബ്ദത ഉണ്ടായി. who are there as witnesses, ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത്? 3 ആളുകളാണുള്ളത്. സർജന്റ്, ലാൻഡ് ലേഡി ആൻഡ് ദ നറേറ്റർ. the sole witnesses, ആകെ സാക്ഷികൾ അവരാണ്. the near tragedy, ദുരന്തമാകുമായിരുന്നതിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചിരുന്ന ട്രാജഡിയാവുമായിരുന്നു. അതിനാകെയുള്ള സാക്ഷി ഇവര് 3 ആളുകളാണ്. what was there in their minds, അവർ മനസ്സിലെന്താണ്ടായിരുന്നത്? same unspoken thought in our minds, പറയാത്ത ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ആ ചിന്ത? we decided to give the young man a fresh start, അദ്ദേഹത്തിന് പൊതുജീവിതം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. സർജന്റ് at considering, ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കുന്നല്ലോ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. the surgeon at considered risk to his job, അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിക്ക് അപകടമായ രീതിയിൽ സർജന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? resolved to make no report upon the case, he decided not to report the case, ആ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിന്റെ ഗുണം എന്താ? that no court proceedings would result, അപ്പോ കോടതി നടപടികൾ ഉണ്ടാവില്ല. what did landlady decide? landlady offered a month's free board until he should get upon his feet again. അദ്ദേഹം സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്നത് വരെ, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം പൈസ കിട്ടുന്നത് വരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ നിൽക്കാനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തു, അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു. while making perhaps the least contribution, നറേറ്റർ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചെറിയൊരു സംഭാവനയാവാം.
came forward with 7 pounds 10 shillings. 7 pound 10 shilling കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഫീസ് സേഫിൽ തിരിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മക്കളെ അവരെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. കുറെ 25 കൊല്ലം മുമ്പ് ലണ്ടനിലാണ് സംഭവം, മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ആരും അവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കരയിലേക്ക് വരികയാണ്, ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിലേക്ക്. ഷിപ്പ് മൂവ് ഓൺ ത്രൂ ദ സ്റ്റിൽ ഡാർക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് നീക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ആ രാത്രിയുടെ നിശ്ചലമായ അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദമായ ഇരുട്ടിലൂടെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇവിടെ സ്റ്റിലിന്റെ രണ്ടർത്ഥം നോട്ട് മൂവിങ് ആവാം, സൈലന്റ് ഒക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. റെഡിയിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് നല്ലതാണ്, സൈലൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥം ഞാൻ എഴുതിയത്. There was no need of speech. സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല, കാര്യം എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഇത് ടെൻഡർ ജസ്റ്റ് വളരെ മൃദുലമായ ഒരു ആംഗ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് മിസ്സിസ് എസ് ടേക്കൺ ഹർ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഹാൻഡ്. സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈ അവർ എടുത്തിരുന്നു. As we sat in silence, I could not but reflect that it was the best investment I had made in my life. നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം, അങ്ങനെ എല്ലാവരും നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ശ്രദ്ധിക്കണ്ട കേട്ടോ. കുഡ് നോട്ട് ബട്ട് ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ റിഫ്ലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീർഘമായി ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുവാനാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം വരിക, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല നിക്ഷേപം ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് ആലോചിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം? ഇറ്റ് ഹാഡ് പെയ്ഡ് മീ നോ ഡിവിഡൻസ് ഇൻ വേൾഡ്ലി ഗുഡ്സ്. ഭൗതികമായിട്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ലാഭമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ബട്ട് ഐ ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി ഇമ്മൻസ്ലി പ്രോഫിറ്റ്. വളരെയധികം ലാഭകരമായിട്ട് മാറി. ഇമ്മൻസ്ലി നമ്മൾ പഠിച്ചതാ, എല്ലാത്തിനും ഇമ്മൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ലാഭകരമായിട്ട് തോന്നി. ഇറ്റ് സ്റ്റൂഡ് ഔട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബാഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഐ ഹാഡ് മേഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയേഴ്സ്. തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത മോശമായ എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ നിന്നു. എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ട് നിക്ഷേപം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? ഫുൾ സ്പെക്കുലേഷൻ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ. അതായത് ഭൗതികമായ ലാഭം കിട്ടും എന്ന ഊഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളാണ്. അത് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത്? ഈ ഭൗതിക നിക്ഷേപങ്ങൾ ആൻസൈറ്റി, ഉത്കണ്ഠ കൊടുത്തു, ഡിസപ്പോയിന്റ്, നിരാശ കൊടുത്തു, ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, മോഹഭംഗം കൊടുത്തു. അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു നിക്ഷേപം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിജയിക്കുകയോ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവും. വേണ്ട പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ നിരാശ വന്നു, അത് പറ്റ തകർന്നു പോയാൽ നമുക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. വേണ്ടിയല്ലേ? അതേസമയത്ത് ഈ നിക്ഷേപം വളരെ ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. അത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നി. ക്ലിയർ ദിയസ്? നൗ ലെറ്റ് us see main ideas. It was the man whom the narrator then the young doctor saved his life. At that time he was a clerk in a London solicitor's office. He എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ a young man ആണ്. As he had no good friend, he joined in the company of bad people. He started betting on horses and lost all he had. For a final gamble, he took some money from the office safe, but he failed in it too. This made him quite desperate and tried to commit suicide. But timely intervention of the landlady, the narrator and the surgeon helped him to save himself. Feeling pity for him, they decided to give him a fresh start. The surgeon decided to make no report upon the case. The landlady offered a month's free bond. The narrator gave him 7 pounds and 10 shillings to put back in the office safe. Thinking about it after 25 years, the narrator realized that it was the best investment he had ever made in his life. മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായി പാർട്ടിന് പേര് വന്നതെന്നും റെഡിയല്ലേ? ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമൊക്കെ രണ്ടാമത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഈ പാർട്ടിലെ മെസ്സേജ്. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, now let us move on to the discourses. Investment is somewhat a kind of act with an expectation of profit. നമുക്കറിയാം, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ്. But the same word has a special reference in the story. Best investment അത് വേറെ തരത്തിലുള്ളത്. How loss of values turn out to be the best lessons of life എന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്പീച്ച് പറയാനാണ്. സ്പീച്ച് നമുക്കറിയാം, അഡ്രസ് വേണം, സല്യൂട്ടേഷൻ വേണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ വേണം, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇലാബറേഷൻ വേണം. നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എക്സോർട്ടേഷൻ, ഒരു ആഹ്വാനമാണ്, പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ വേണം. വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു ഇതിലുള്ളൊരു ചെറിയ നല്ല സാമ്പിൾ സാധനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതണം ആദ്യം, അതിന് ശേഷം ഈ സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം, എന്നിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാ സംഗതികളും ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ. Now second one, cat sketch of Mr. John in the best investment ആർമി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. കാറ്റ് സ്കെച്ചിൽ നമുക്കറിയാം, പേര് വേണമെങ്കിൽ ഹെഡിങ് ആയി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. അത് അദ്ദേഹത്തെ കഥാപാത്രമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രൈറ്റ്സ്, ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, കഥയിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത്, മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്താ തോന്നിയത്, ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇത്ര അതിലുണ്ടാവേണ്ടത്, അത് വെച്ച് എഴുതി നോക്കണം. ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്, എഴുതി നോക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സാമ്പിൾ സാധനം നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം. റെഡി അല്ലേ? Some more possible causes. After reaching home, Major Cronin speaks to his wife about transformation of Mr. John. What will be the likely conversation between them? അറിയാലോ, രണ്ട് പിന്നെ ക്രോണും വൈഫും കൂടിയുള്ള സംഭാഷണമാണ്. അടുത്തത് ഡോക്ടറെ. Mr. John was saved by doctor, helped by surgeon, the police and the landlady. He was sick at heart and thankful to everyone. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് വളരെ എന്തായി മാറി, അത് മനസ്സിൽ തട്ടി. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും നന്ദി തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന്. He notes down his feeling in his diary. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറി എൻട്രി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ജോണ് വളരെ സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം ഈ കഥ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സുഹൃത്തിനോട് പറയാൻ നറേറ്റീവാണ്. നമ്മൾ ബസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന കഥ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മറ്റൊരാൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയാം. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റേ പാർട്ട് 3 ഇതിൽ ചിലതിന്റെ ഉത്തരമുണ്ട്. അതല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓക്കെ, hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. Meet again. Till then, goodbye.